콘서트는 파스칼과 한상진이 함께 이야기하는 한반도의 미래라는 제목으로 21세기 남한과 북한이 우리에게 펼쳐진 위험과 가능성을 각각 여러 각도를 교차시킴으로써 논의를 해보려는 그런 자리가 되겠습니다. 파스칼 다이에주피 호종 선생님은 그 프랑스의 굉장히 유명한 에콜 노르말 수페리어라고 하는 국립사범학교에서 역사학을 전공하셨고 또 시앙스포라는 아주 뭐 정통 엘리트 정치학교를 수료를 하시고 또 국립행정학교 에콜 나시오날 다드미니스트라시옹을 졸업을 하시고 2001년부터 2006년까지 주한 프랑스 대사관에서 대학교육 담당관으로 근무한 경력을 갖고 계십니다. 그때의 경험과 한국 사회에 대한 어떤 관심 이런 것들이 결국 오늘 함께 이야기할 저서로 귀결되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 지금 현재는 그 CNRS라고 불리는 프랑스 국립과학기술연구원의 유럽연합 업무부장으로 근무 중이십니다. 최근에 한국에 관한 4개의 책을 4부작으로 출간하셨습니다. 한국인들, 한국의 역사, 서울에서 평양까지, 그리고 오늘 말씀을 나누게 될 붉은 왕조입니다. 그 외에도 다수의 저서가 있습니다. 역사학적 관점으로 북한을 특히 프랑스라고 하는 또 다른 시점에서 보고 계시다는 점이 아주 이채롭다고 할 수 있겠습니다. 또 이제 파스칼과 함께 말씀을 나누게 될 오늘 한상진 선생님을 소개드리겠습니다. 아마 잘 아시겠지만 뭐 한국의 가장 대표적인 사회학자, 사회이론가, 이제 비판 사회학자라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 아까 잠깐 영상에서 보셨지만 1980년대 한국 사회를 변화시켜가는 중요한 사회 세력으로서 중산층 혹은 이제 중민이라 불리는 사회 세력을 개념화하여 20세기 후반의 한국 사회의 역동적 변화를 가장 현장에서 생동감 있는 언어로 포착한 사회학자가 아닐까 하는 생각을 합니다. 특히 하버마스나 기든스, 울리 백이나 존 던 같은 분들과 학문적인 교류를 해오시면서 한국 사회를 글로벌한 변화의 맥락에서 읽어오시는 작업을 해오셨고 최근에 특히 울리 백의 탈바꿈이라는 메타모포시스라는 개념을 가지고 작업을 하고 계십니다. 그래서 오늘 말씀 나누시게 될 책도 제목이 바로 한반도의 탈바꿈이 되는 것이고 그 이외에도 여러 저서들을 지금 출판 중이고 활발하게 활동을 하고 계십니다. 자, 그러면 우선 전체적인 그림이 좀 그려진 것 같으니까 파스칼 선생님께 마이크를 넘겨서 하시고 싶었던 말씀 그리고 그 연구의 결과의 의미 이런 것들을 좀 포괄적으로 소개를 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. Je ne vais pas essayer de parler un peu de coréen puisque j'ai la chance d'avoir une interprète et je remercie bien sûr professeur Han, professeur Lim, professeur, je salue professeur Yu qui est arrivé pour maintenant parler rapidement de mon livre. Voilà, je suis français, j'aime beaucoup la Corée, la péninsule coréenne, la Corée du Sud et un peu la Corée du Nord, et j'écris pour un public français. Il faut savoir effectivement qu'en France, on ne connaît pas très bien la Corée, et ce que j'espère, c'est de faire mieux connaître la Corée au public français. Donc j'ai la chance extraordinaire, grâce au professeur Han, qu'un livre écrit par un Français sur la Corée soit traduit en coréen. Donc c'est à la fois un honneur et en même temps un peu risqué. J'ai peur, je ne voudrais pas que les Coréens croient que je veuille apprendre leur histoire aux Coréens. Il y a quelque chose qui est un peu étrange là. Donc c'est plutôt un échange culturel qui existe ici. C'est-à-dire que c'est la vue d'un Français sur l'histoire de la Corée sous un angle particulier, mais qui n'a pas pour but d'être un livre sur la Corée pour les Coréens.
puisque par définition, les Coréens connaissent très bien leur histoire. En tout cas, bon, c'est une chance, j'en profite, et j'espère qu'il y aura peut-être un jour un Coréen qui a écrit un livre sur l'histoire de France qui sera traduit en français. Alors, pour en arriver à la Corée du Nord, puisque l'ouvrage s'intitule La dynastie rouge, ce n'est pas vraiment un ouvrage sur le pays lui-même que sur la dynastie au pouvoir. Et à ce point de vue, j'ai deux convictions. D'une part, qu'on ne peut pas comprendre le régime de la Corée du Nord sans un recul historique, sans comprendre l'histoire de la Corée, non seulement jusqu'en 1945, mais bien avant, pratiquement jusqu'à Tangun. Et d'ailleurs, la dynastie en place, Kim Il-sung, très souvent fait allusion à Tangun, se présente un peu comme l'héritier ou le nouveau Tangun. Donc il faut comprendre toute l'histoire de la Corée pour comprendre le régime en place en Corée du Nord. Et d'autre part, je suis persuadé que la dictature, la tyrannie, le pouvoir absolu est un critère universel. Cela existe partout, dans tous les pays du monde. À toutes les périodes de l'histoire, il y a eu des dictatures et des régimes tyranniques. Et donc, on peut faire des comparaisons. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'histoire antique de l'Occident comme l'Empire de Chine, comme l'histoire du Japon, comme peut-être même certaines périodes sur le continent américain, pour faire des comparaisons et pour essayer de comprendre comment fonctionne la dictature en Corée du Nord. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais si je ne me trompe pas, on a commencé à se rendre compte que l'héritier de Kim Jong-il serait Kim Jong-un quand on a vu apparaître sur les affiches à Pyongyang son nom écrit en encre pourpre. Et ce privilège de l'encre rouge ou pourpre, c'est le privilège que l'on trouve chez les empereurs romains, chez les empereurs de l'Empire byzantin au Moyen-Âge. C'est exactement la même chose. On peut donc faire des rapprochements entre les périodes, entre les pays, pour montrer que la dictature fonctionne de la même manière. Donc vous voyez, j'essaye de faire une biographie des trois Kim, d'une part dans une perspective du temps long de l'histoire, et d'autre part, comparative du point de vue universel. Alors pour l'avenir, évidemment, je ne saurais prédire l'avenir du régime de la Corée du Nord. Autrement dit, je ne sais pas si Kim Jong-un va tenir encore 1 an, 10 ans, 50 ans. Personne ne le sait. Mais néanmoins, on peut avoir des faisceaux d'explications à partir de l'histoire de la Corée et des comparaisons internationales. Voilà à peu près l'objectif de cet ouvrage, histoire, comparaison, pour permettre aux Français et disons aux Européens de comprendre les enjeux de ce qui se passe en Corée du Nord et de ne pas simplement dire, comme on l'entend toujours dans les médias, Kim Jong-un est fou, Kim Jong-un est démentiel, Kim Jong-un est absurde. Ce n'est pas intéressant et je pense qu'il faut le comprendre autrement, différemment, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc désormais les Coréens vont pouvoir le lire grâce au professeur Han, que je remercie à nouveau. 파스칼 선생님의 그 붉은 왕조를 바라보는 또 다른 이제 관점을 조금 사회 이론적으로 정립을 해주시기 위해서 한상진 선생님께서 한반도의 탈바꿈이라는 저 저서와 연관된 말씀을 조금 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 서울대학교 한상진 명예교수입니다. 우선 오늘의 독 콘서트를 위해서 멀리 유럽에서 긴 여행을 하고 오늘 이 자리에 계신 파스칼 다에스 부르종 박사에게 진심으로 감사의 뜻을 표하고 여기 계신 모든 분들이 그의 노고를
보고 감명을 받았다고 하는 뜻에서 깊은 박수를 한번 보내드려서 오늘 이 북콘설트는 이 다웨스 브루정 박사가 낸 붉은 왕조라고 하는 책과 제가 얼마 전 7월 말에 출간한 탈바꿈 이 두 책을 서로 연관시켜서 그 의미를 좀 탐색해보는 그런 자리입니다. 그런데 제가 이런 일화를 좀 말씀드리고 싶어요. 제가 그 유럽 연합 연구 과정에 참여할 수 있는 기회를 어떻게 얻게 됐습니다. 그래서 5년간 그 작업을 했는데요. 2006년에 프랑스 남부에 있는 악상-프로방스에서 막 세미나를 하고 어느 날 점심을 하러 갔는데 거기에 있는 상당히 유명한 교수가 바로 우연히 제 앞에 앉게 됐습니다. 그러면서 내가 너무 재미있는 책을 어저께 읽었다. 그러시길래 제가 그분을 참 이 생각이 참 깊은 분이기 때문에 제가 좋아하는 분인데 그래서 호기심이 나서 무슨 책이냐 그러니까 뜻밖에도 북한에 관한 책이라고 그래요. 그래서 북한이라고 하면은 뭔가 좀 약간 좀 고식적인 어떤 뭐 이념적인 그런 분석 이런 것은 사실 굉장히 식상해 있기 때문에 별로 관심이 없는데 그래도 훌륭하신 분이 그렇게 말씀하시니까 그게 무슨 책입니까? 했더니 이제 이 책을 이야기하는데 붉은 왕조라고 하는 건데 북한 정치 체제가 단순히 어떤 폭력이나 압제나 테러나 그것에 의해서 유지되는 것이 아니고 북한의 특유한 어떤 문화가 아주 깊숙이 연관되어서 이 체제가 작성이 된다고 하는 것을 보여주는데 너무너무 그 기술이 재미있고 흥미로워서 책을 놓을 수가 없었다 그러시더라고요. 그래서 내가 그래 그거 참 특이하다 해서 이제 그 책을 구입을 해서 제가 불어를 모르지만 그게 이제 불어를 하는 학생을 내가 찾아가지고 같이 한번 내용을 검토해 보았더니 정말 흥미롭더라고요. 그래서 제가 이제 우리나라에 돌아와서 제가 중민 출판사라고 하는 것을 만든 때였는데 낸 최초의 책이 이 프랑스와 다웨스 브루정 박사가 쓴 책입니다. 이 책의 테마는 물론 붉은 왕조고 김일성에서부터 김정은까지의 3대 왕조 체제를 분석한 것이지만 그것을 관통하는 테마는 이른바 자발적 복종입니다. 물론 외양으로 보면은 엄청난 폭력과 테러와 암살과 강제노동과 뭐 이런 것들이 작동해서 참 세계에서 유례가 없을 만큼 그 억압과 그 인권 유린이 심각한 나라이지만 그럼에도 불구하고 북한의 대중은 자발적으로 북한 체제에 대해서 복종하고 충성을 한다. 요컨대 이런 테마예요. 그래서 과연 이것이 어떻게 가능한 것이냐라고 하는 것을 이분이 하나 연구 주제를 삼아가지고 그 책을 썼는데 저는 매우 흥미롭게 그 책을 읽었습니다. 왜냐하면 저는 이제 사회과학을 한 사람으로서 일찍이 막스 베버가 권력의 정당성이라고 하는 것을 설명할 때 어떠한 권력이건 간에 단순한 억압이나 폭력을 오래 지속하는 것은 불가능하다. 권력이 유지된다고 하는 것은 그 권력을 유지시키는 독특한 어떠한 상호 이해의 메커니즘, 권력의 정당성이 보장되는 문화적인 메커니즘이 작동돼야만 된다라고 하는 게 이제 그분의 지론이고 그래서 많은 연구를 했기 때문에 그런 관점에서 이게 흥미롭겠구나 하고 이제 저도 그걸 출판을 했고 사실은 이 책을 읽고 또 생각을 하면서 제가 이런 생각을 했습니다. 외양으로 보면은 북한은 아직도 참 왕조 체제인데다가 엄청난 독재 국가이고 폭력적이고 이런 국가이지만 그럼에도 불구하고 김정은 체제가 등장하면서 여러 가지 이유로 인해서 이 체제가 이제 근본적으로 변화하는 과정으로 들어섰다라고 하는 판단을 저도 하게 됐습니다. 그래서 이 변화를 과연 어떤 틀로 설명할 것이냐라고 했을 때 기존의 사회과학 이론에서 여러 이론이 있지만 그런데 혁명 이론이라든지 기술 발전 이론 여러 가지 이론들이 있지만 어떤 이론도 그걸 제대로 설명하기는 어렵고 그래서 이걸 어떻게 설명할 것인가를 갖고 고심하는 과정에서 제가 이제 탈바꿈 메타모포시스라고 하는 개념을 이제 활용하기 시작하고 그걸 가지고 북한만이 아니라 한반도와 더 나아가서 오늘날의 동북아가 지금 급격하게 기존의 질서가 무너지고 새로운 질서가 아직 형성되지 않았지만 그 과정에서 엄청난 혼란과
격동이 지금 일어나고 있는 시기다라고 하는 개념을 제가 이제 얻게 됐습니다. 그래서 광주에서 한반도 탈바꿈에 관한 국제 학술대회도 제가 한번 해봤고 이론을 어떻게 발전시킬 것인가를 갖다가 이제 연구를 하면서 드디어 이번에 7월 말에 탈바꿈 그리고 부제를 한반도와 제2광복이라고 하는 주제를 가지고 제가 책을 한권 썼습니다. 미국 도널드 트럼프 대통령과 북한의 김정은 이제 지도자가 회담을 앞두고 여러 가지 이렇게 운신을 지금 하고 있는 그런 상황이었습니다. 그런데 저는 그 전에 김대중 정부 시절에 대통령 정책자문위원회를 제가 이끌었고 그때부터 사실 남북 문제에 대해서는 깊은 관심을 가지고 있었어요. 그리고 김대중 대통령께서 2000년에 시도했던 제1차 한반도 탈바꿈 시도가 엄청난 변화고 많은 성과를 거두었지만 바로 미국의 부시 대통령이 등장하면서 그 기본 틀을 흔들어버렸기 때문에 결국 실패했습니다. 따지고 보면은요. 그래서 이 국제 변수가 중요하다. 특히 미국 역할이 굉장히 중요하다라고 항상 생각을 해왔는데 이번에는 너무너무 뜻밖에도 이 트럼프 대통령이 북한과 대화하는데 아주 적극적으로 나서게 됐어요. 거기는 뭐 여러 가지 이유가 있지만 그건 참 뜻밖이었습니다. 그래서 이 미국이 여기에 대해서 적극적으로 나선다고 하는 것은 과연 과거 김대중 정부 시절에 우리가 목격했던 제1차 한반도 탈바꿈 시대와는 또 다른 어떠한 동력이 있다고 하는 생각을 저희가 하게 됐고 그래서 이제 이걸 제 나름대로 좀 깊숙이 보았습니다. 그런데 책을 내놓고 보면은 저는 이런 생각이 듭니다. 지금 우리는 어느 때보다도 심각한 혼란에 빠져 있습니다. 그럼 우리 모두가 지금 느끼고 있습니다. 모든 매체가 그렇게 이야기하고 있고 진보와 보수가 격렬하게 서로 지금 대립하고 갈등하고 있는 상황이고 바로 얼마 전까지만 하더라도 서초동에서 대검찰청 앞에 두고 격돌하는 그런 사태가 지금 벌어지고 있고 나라가 두 쪽강이 나고 있다라고 하는 어떤 비명소리가 여기저기에서 지금 들리고 있습니다. 그 얘기는 결코 우연이 아닙니다. 진보와 보수라고 하는 낡은 틀로 우리 현실을 보기에는 이미 우리 현실도 너무 그걸 지나버렸고 더욱이나 남북한도 그렇고 동북아도 그렇고 그 현실로 진단하기에는 확실히 시대는 변화하고 있습니다. 그런데 이 변화를 제대로 이해할 수 있는 준비가 우리가 너무 안 됐습니다. 우리는 아직까지 너무 과거의 틀에 얽매여 있습니다. 예컨대 모든 걸 미국에 의존해서 두면 된다. 이 생각 정말 고리타분한 생각입니다. 미국도 이제 엄청나게 변하고 있습니다. 과거에 우리가 생각했던 미국이 아니에요. 일본도 지금 엄청나게 변하고 있습니다. 중국, 세계 제2 국가가 돼서 중국이 생각하는 세계 전략이라고 하는 것은 미국과는 너무나도 다르고 또 우리가 통상적으로 우리가 생각했던 중국과도 너무너무 다른 모습을 보이고 있습니다. 제가 서울대학교에서 정년 퇴직을 하고 한 7, 8년간 베이징대학교 초빙교수로 강의를 하면서 중국이 어떻게 변하고 있는가를 현장에서 많이 보았는데 현재 우리가 국내에서 상당히 그 보수적인 미디어가 이게 보이고 있는 중국과는 너무너무 다른 모습입니다. 현재. 그래서 이 변화하는 현실 이걸 제대로 이해하려고 하면 종래 이론으로는 불가능하다. 이건 정말 탈바꿈 이론이 이제 필요하다라고 하는 생각을 가지고 이걸 서술하게 되었는데 뜻밖에도 오늘의 현실이 이 필요성을 너무 많이 보여주고 있다고 생각합니다. 그 한 예가 북핵 문제고 다른 하나가 일본 문제입니다. 일본의 과거 청산으로부터 시작해서 요즘 심각하게 벌어지고 있는 무역 갈등 이게 두 나라 사이를 정말 더 이상 화해가 어려울 만큼 지금 벌어지고 있는데 이런 상황 속에서 과연 우리가 어디로 가야 될 것이냐 이 질문이 제기됩니다. 상황에 따라서 우리가 임기응변으로 대처할 수 있습니다. 그러나 이런 개별 상황에 대해서 그 상황에 맞게 기회주의적으로 대처하는 방식으로는 오늘의 혼란을 푸는 것은 어림없습니다. 제가 보기엔 불가능해요. 이제는 우리가 우리 자신이 되어가지고 우리 역사 안에서 우리 주체를 살려서 이 혼란스러운 상황을 과연 어떤 중심 원리에 의해서 어떻게 일사불란하게 풀어갈 것인가에 대한 어떤 기본적인 국내 합의가 있지 않고서는 이 혼란을 극복하기가 대단히 어려운데 이것을 해명할 수 있는 좋은 개념이 저는 탈바꿈이다 이렇게 생각을 합니다. 그런데 북핵 문제가 지금 굉장히 심각하지만 우리가 되돌아보면은 북한이 핵무기를 개발하기 시작했던 것은 1990년대입니다. 우리가 많이 노력하고 미국이 좀 더 열심히 노력했지만 사실 이 문제를 그 이전에 해결할 수 있는 가능성은 항상 있었습니다. 그러나 그걸 해결을 못했습니다. 드디어 북한은 핵을 가졌습니다. 북한이 핵을 가지고 나서 그리고 이제 미국을 공격할 수 있는 위치에 들어섰을 때 드디어 미국은 북한과 이제 할 수 없이 타협을 통해서 문제를 해결하자 이렇게
나섰습니다. 이게 뭘 뜻합니까? 결국은 어떤 시도가, 북핵을 해결하기 위한 시도가 실패를 했는데 이 불행한 현실이 의도치 않게 타협을 통해서, 교섭을 통해서, 회담을 통해서 이 문제를 해결하려고 하는 탈바꿈 시대를 의도치 않게 열었다고 하는 것을 뜻합니다. 따라서 탈바꿈이라고 하는 것은 우리의 의지에 의해서 행위자가 풀어가는 것이 아니고 어떤 모순이, 어떤 그 엄청난 이 사회의 긴장이 농축되어서 폭발하면서 그 힘에 의해서 이제 열려지는 것이 탈바꿈인데, 바로 북핵 문제도 결국 그런 성격일 것이라고 생각합니다. 일본과 관계도 그런 것입니다. 그래서 저는 이 책에서 과연 오늘날의 북핵 문제를, 또 우리가 오늘날 직면하고 있는 일본과의 갈등과 심각한 갈등을 어떠한 기본 원리 하에서 풀어갈 것인가 라고 하는 것에 대해서는 나름대로의 해답을 제시했다고 생각합니다. 그리고 그 해답을 다른 데서 얻지 아니하고 김대중 대통령의 뭐라고 할까, 햇빛 정책 또는 남북 간 화해 정책, 아주 좀 더 유연하게 북한을 국제사회로 이끌려고 하는 이런 시도, 이게 결국은 그 당시로는 실패했지만 결국 앞으로 그것밖에 다른 방법이 없다라고 하는 생각을 가지고 김대중 대통령의 유업과 유산을 적극적으로 해석하는, 그래서 그 입장에서 북핵 문제를 더 풀어가고, 그리고 오늘날 일본과의 그 긴장과 갈등을 풀어가는 기본적인 원리와 방향에 대해서는 제가 나름대로 제시를 했다고 생각합니다. 그러나 강론에 대한 대답을 할 만큼 아직 지식이 축적되는 것은 아닙니다. 저는 이것은 저의 논의의 출발점에 불과하고, 그리고 여기에 입장에서 앞으로 가능하면은 남북한 탈바꿈, 한반도 동북아의 탈바꿈 문제를 좀 더 깊이 연구해보고 싶고, 우리가 직면하고 있는 하나하나의 문제에 대해서도 어떻게 하면 이것이 문제 해결에 도움이 될 것인가를 좀 더 연구해보고 싶은 어떤 학문적인 동기와 열의를 가지고 있다고 하는 점을 제가 말씀을 드리고 제 이야기를 끝내겠습니다. 감사합니다. 코멘트 내지는 질문이 섞여 있는 그런 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 임지현 선생님께서 파스칼 선생님 책에 대해서 토론을 좀 해주십시오. 임지현입니다. 저도 복잡한 얘기보다는 그 일화, 제가 직접 겪었던 일화들 가지고 문제 얘기를 풀어봤으면 좋겠습니다. 94년도 7월 달에 일이라고 기억이 되는데, 제가 바르샤바에 있을 때 김일성 주석이 서거했습니다. 근데 김일성 주석이 서거하니까 폴란드 TV나 이 신문에서 난리가 났습니다. 뭘 갖고 난리가 났냐면, 보도 태도가, 야, 저 북한 사람들 이상하다. 지도자가 죽었다고 앞에서 울고 불고 난리가, 자기 엄마 아버지가 죽었을 때 저렇게 안 하는데 이거 이상한 나라다 라는 그런 식의 일종의 굉장히 오리엔탈리즘적인 그러한 보도 태도가 지배적이었어요. 제가 저는 절대로 내셔널리스트는 아닌데 조금 기분은 나쁘더라고요. 그래서 그때 그 가제타 비보르차라고 그 아담 미크닉이 만드는 신문에 제가 그 글을 하나 써서 기고문을 하나 보냈습니다. 뭐냐면, 너희들 스탈린 죽었을 때, 스탈린 장례식 때 모스크바에 나온 시민들이 몇 명이 깔려 죽었는지 아냐? 100명이 넘어 깔려 죽었습니다. 또 북한에선 깔려 죽은 사람은 없지 않느냐? 그러면 모스크바에 있었던 스탈린 장례식하고 평양에서 있었던 김일성 장례식하고 어떤 게 더 이상한 나라에 있으냐? 그 다음에 1953년 스탈린이 죽었을 때 너희들이 자랑스러워하는 폴란드의 대표적인 많은 지식인들이, 비판적 지식인들이 쓴 일기 한번 봐라. 세상이 망한 줄 알고 막 울고 그야말로 하늘이 무너지는 것 같은 그런 슬픔을 느꼈다라는 그러한 식의 일기초를 대표적인 90년대에는 이제 대표적인 비판적 지식인들이 된 사람들이 이 얘기를 썼습니다. 그 이야기는 뭐냐면, 결국은 북한에서 벌어지고 있는 그러한 어떤 굉장히 우스꽝스러워 보이고 잘 이해할 수 없는 것 같은, 그야말로 우리들의 그 어떤 이성적으로 이해할 수 없을 것 같아 보이는 현상이 실은 이미 근대적인 국가 권력 체제가 작동하는 하나의 메커니즘의 하나라고 봐야 된다라는 게 제 생각이었어요. 그 다음에 또 한 번은 이제 두 번째 죽음입니다. 김정일 위원장이 죽고 나서 이제 김정은 씨가 이제 막 됐을 때, 제가 그때 그 스위스의 노이샤텔이라는 데서 약간의 저희 무슨 어떤 이사회가 있어 거기 가는데 기차 안에서 스위스 사람이 북한은 어떻게 될 것 같으냐고 묻는 거예요, 저한테. 그래서 제가 조금 또 이렇게 물음 속에 약간의 그 야지가 있는 거예요. 그래서 제가 뭐라 답했냐면,
야, 김정은을 가르친 니네가 알지? 스위스에서 김정은이 고등학교까지 다 다녔는데 김정은을 가르친 당신들이 알지? 내가 어떻게 알겠냐라고 제가 좀 답을 좀 쏘아붙인 적이 있습니다. 근데 사실 이 두 개 이라는 제 개인적인 일합니다만 이걸 보여주는 바는 뭐냐면 북한을 이해하는 우리의 방식이 진짜 뭐 아주 이상한 나라, 도저히 이해할 수 없는 나라로서 말하자면 너무나 어처구니 없다라는 식의 그러한 접근이 아니라 근대적인 국가 권력이 북한이라는 특수한 조건 속에서 어떻게 작동하는지를 이해하려고 노력해야 된다는 게 제 생각이고, 파스칼이 그야말로 정말로 굉장히 유려한 글체, 그 문체를 쓰니 이 붉은 왕조는 그 볼런터리 서브주게이션이라는 16세기 그 프랑스 그 사상가의 개념을 끌고 와서 얘기했는데, 사실 저희 대중독재 매스 딕테이터십 프로젝트를 할 때 그 파이드웨브 시리즈에서 나온 것들도 그렇고 저희가 쓴 키워드는 볼런터리 모빌라이제이션입니다. 자발적인 어떤 뭐라 해야 되나, 동원 체제는 항상 포스트 모빌라이제이션인데 대중독재가 작동하는 방식은 볼런터리 모빌라이제이션이다. 또는 그랬더니 이제 알프 리트케라고 일산사하는 독일 친구는 그럼 셀프 모빌라이제이션이 어떠냐? 오히려 이제 개개인의 에이전시들이 스스로 해서 셀프 모빌라이제이션이라고 뭐 얘기를 하면 좋겠다는데, 아마도 이 얘기를 좀 깊숙이 이론적으로 가지고 들어갈 이유는 없겠지만 파스칼이 생각했던 그 이 볼런터리 서브주게이션의 16세기 프랑스 사상가의 그런 생각들, 사실은 이 책을 읽어보고서 저도 알았습니다만은 놀랍게도 제가 대중독재라는 그런 개념을 끄집어내갖고, 야, 우리가 20세기의 독재를 이해하는 방식이 소수의 나쁜 사람들이 폭력을 가지고 다수의 사람들을 이게 폭력을 행사해서 지배하는 게 독재라는 방식이, 그런 이해는 잘못된 것 같다. 독재 체제가 제대로 유지되려면 사람들이 자발적으로 그 체제의 그 프로젝트에 동참하게 만드는 그 무엇인가가 있어야지. 그렇지 않으면 돈이 너무 많이, 통치비용이 너무 많이 들기 때문에 그런 독재 체제는 사람들이 자발적으로 동원하고 자발적으로 참여하는 시스템을 만들지 못한 체제는 안 된다라는 게 저희들 생각이고, 북한 체제는 제가 북한은 잘 모르겠습니다만은 거기도 무엇인가가 그런 어떤 자발적인 동원 체제를 만들어내는 이데올로기적, 문화적, 역사적, 정치적, 그리고 국제관계적 그와 같은 요인들이 틀림없이 작동하고 있다는 것은 분명히 뭐 얘기할 수 있을 것 같습니다. 아마 이 점이 이제 선생님께서 말씀 탈바꿈의 사실은 메타모포시스라는 말은 제가 예전에 막스의 자본론을 읽을 때 처음에 접했던 단어인데, 이제 그게 한국어로 탈바꿈이라고 선생님께서 이렇게 번역을 하셔갖고 이제 한국 사회가 한반도가 어떻게 변화해야 될 것이냐라는 그런 문제 제기를 하시는 걸 보고, 이게 뭐 어떤 뭐랄까 좀 감정이 아주 그 굉장히 20대 초반에 잘 못 모르는 막시스트가 자본론을 읽었을 때 읽었던 그 단어들이 이제 한반도가 그와 같은 어떤 20세기의 냉전 체제의 그런 또 진영론적인 그런 사회 방식에서 벗어나서 한반도가 어떻게 바람직한 방식으로 미래를 건설하고 재구축해야 되느냐라는 얘기를 할 때 선생님께서 메타모포시스라는 용어를 쓰시니까 굉장히 개인적으로 묘한 느낌이 들었습니다. 근데 한 가지 확실한 것은, 사실은 그것은 이 북한 체제뿐만 아니라 1970년대 박정희 시대의 유신 체제 같은 것도 이게 뭐 산업화다 민주화다라는 차원을 넘어서서 사실은 그 1970년대 한국의 그 박정희 시대 때 유신 독재 체제가 이끌었던 근대화 프로젝트가 어떻게 보통 사람들에게 어필됐었고, 또 그럼 지금 10년대 최근에 여러 가지 상황들이 우리 정치 상황이 보여주는 것처럼 지금의 한국 사회는 과연 1970년대에 많은 사람들이 말하자면 일종의 셀프 모빌라이즈다, 스스로 자발적으로 복종하고 자발적으로 동참했던 그와 같은 근대화 프로젝트를 내세웠던 1970년대 한국 사회의 청사진, 그 프로젝트와 우리는 과연 얼마나 멀리 떨어져 있는 것인가, 우리 정말 바뀌었는가, 그런 질문을 우리 선생님 책이 한번 다시 던져주시는 거고, 여러 가지로 아마도 이게 뭐 사회라는 게 사실 뭐 좋은 프로젝트를 만들고 청사진을 만든다고 그대로 사회가 움직여지는 건 절대 아니겠지만, 적어도
우리 사회가 선생님 말씀대로 21세기의 한반도가 진짜 탈바꿈하고 그 20세기에 겪어왔던 것 같은 그런 냉전 체제의 유산으로부터 벗어나서 새로운 어떤 뭐랄까 방향을 모색한다고 했을 때 이게 정말 그 70년 과거에 대한 이해, 특히 독재 체제 남북한 양쪽에 그 어떤 독재 체제를 어떻게 이해하느냐라는 것이 탈바꿈 어떠한 탈바꿈을 우리가 지향할 것이냐라는 그런 문제를 던지는데 하나의 출발점이 되지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 두 분의 책은 그런 점에서 아주 그 델리키트하게 이렇게 얽혀 있다라는 그런 느낌이 들었고 저는 개인적으로 다시 한번 많은 걸 생각할 수 있는 그런 계기가 돼서 두 분께 우선 깊이 감사드립니다. 고맙습니다. 제가 이제 이어서 주로 한상진 선생님의 탈바꿈 개념과 그 저서에 관해서 말씀을 드리면서 또 파스칼 선생의 저서도 그 갖고 있는 연관성에 대해서 제 생각을 조금 감상을 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 탈바꿈 개념은 사실 올리 백 선생이 제안하셨다고는 하지만 완성하지 못했고 한상진 선생님께서 이제 그 개념을 좀 더 적극적으로 사용을 하면서 지금 그야말로 21세기라고 하는 어떤 이 새로운 어떤 시대를 보는 화두로 지금 삼고 계신데요. 저는 사회 이론과 문화를 전공하는 사람으로서 산 선생님께서 지금 던지고 계신 문제식이 거의 전적으로 동감하는 편입니다. 제 느낌에는, 제 인상에는 지금 우리가 맞이하고 있는 21세기는 과장하지 않은 unprecedented라는 표현, 그러니까 전대미문이라고 하는 용어가 가장 정확한 형용사가 되는 그런 시대라고 저는 생각합니다. 길게는 뭐 신석기 혁명부터 볼 수도 있겠지만 짧게는 적어도 한 2500년 동안 동서양 모두 만들어냈던 그 보편 종교 그리고 휴머니즘 문명 그리고 좀 더 작게는 근대 문명이 근본 구조를 스스로 변화시켜 나가고 있는 시대이기 때문에 지금 이 시대와 불화하지 않을 수 있는 사람은 아무도 없다고 저는 판단합니다. 어떤 부분을 마주치더라도 제대로 마주치면 놀랍고 또 이상하고 이게 뭔지 판단할 수 없는, 제가 볼 때는 크게 4가지 정도의 그 디멘션이 있는 것 같아요. 첫째는 인류세라는 용어가 대표되고 있는 더 이상 환경이나 자연이 근대인들이 생각했던 죽어있는 자연이 아니고 다시 살아서 인간 문명 자체를 이렇게 범람해오는 자연으로 변해가고 있고요. 돌려 말하면 인간의 생존 자체가 지금 문제시되고 있는 가장 큰 틀이 있고, 다른 하나는 테크놀로지 변화가 생각보다 훨씬 더 근본적인 수준에서 인간 삶을 좋은 방향으로 나쁜 방향으로 변화시키고 있는 것 같아요. 또 다른 하나는 근대 자본주의 문명이 어디로 갈 것인가의 문제에 대해서 아무도 확신을 갖고 있지 못한 상태다. 마지막으로는 사회 정치혁명보다 더 심각하게 진행되고 있는 것처럼 보이는 친밀성의 혁명, 섹슈얼리티, 남녀관계, 또 노년, 청년, 이런 4가지 정도의 큰 구조적인 소용돌이가 휘몰아치고 있다고, 이게 전 세계적으로. 한상진 선생님께서 말씀하신 탈바꿈은 개념적으로 전혀 과장이 아니고, 어떻게 보면 탈바꿈이라는 게 그 번데기가 이렇게 고치를 벗어서 한번 죽었다가 다시 태어나는 건데, 21세기를 살아가는 거의 모든 사람들에게, 일상적인 사람들에게 그 정도의 강도의 변화를 강요하고 있고, 그거를 견뎌내지 못하면 도태될 것 같이 느껴지는 어떤 압력으로 좀 오고 있다. 이 맥락에 대해서 사회학이든 인문학이든 생각보다 열린 자세로 깊게 논의하지를 못해왔다는 생각이 듭니다. 근데 여기서 이제 한상진 선생님께서 제기하신 가장 흥미로운 문제가, 그렇다면 동아시아는 이런 거대한 탈바꿈 속에서 뭐냐? 한국은 뭐냐? 남한은 뭐고 북한은 뭐냐? 이 질문인 것 같아요. 제 생각에는 동아시아가 근대를 힘겹게 지내왔기 때문에
이건 제 개인적인 견해입니다만 동아시아의 지식인들, 언론들, 정치 지도자들이 21세기 인류가 가는 길에 동아시아는 책임성이 없다는 생각을 공유하는 것처럼 느껴질 때가 있어요. 그거는 미국인들이, 유럽인들이 만든 세계의 어두운 면들을 이제 우리가 다시 청소할 필요는 없지 않느냐. 세상이 망해간다고 당신들 얘기하지만 그 당신들 손으로 만들어 놓은 세상이 망해가는 거 아니냐. 그래서 어떻게 보면 동아시아의 자리라는 게 한편으로는 새로운 근대적 꿈을 이제야 꾸어가려는 자리인 것처럼 보이기도 하고, 그게 민족주의건 자본주의건 국가주의건 발전주의건, 다른 한편으로는 21세기 문제가 가장 심각하게 터져나올 수도 있는, 잘못하면 악몽으로 바뀔 수도 있는 자리이기도 한 것처럼 느껴집니다. 그래서 생각보다 많은 사람들이 생각하는, 정치에 관심 있는 분들은 정치를 보실 거고 경제를, 환경을 보시겠지만, 조금 더 총체적으로 보면 어떤 전대미문성이 진행되고 있는 문명을 지금 우리가 살아나가고 있을 때 여기서 지정학적 문제라고 하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 한번 따져볼 필요가 저는 있다고 생각하고, 동아시아가 희망이 될지 아니면 악화되는 트리거로 작용할지 모른다. 거기서 제가 하나 이제 질문을 던지고 싶은 것은, 만약에 그렇다면 우리가 어쨌든 진단은 냉철하게 하더라도 좀 더 미래 비전을 희망적으로 갖는다면 동아시아의 희망의 근거를 우리가 찾아야 되는데, 선생님께서는 과거에서 그것을 길러 올리시려는 것처럼 이제 느껴졌어요. 근데 어떤 점에서는 미래로부터도 찾아야 되지 않겠는가. 그 미래가 뭔지는 모릅니다만. 그래서 이 책에서는 과거를 주로 탐구하시면서 광복 개념을 탐구하셨지만, 혹시 동아시아의 미래에서 우리가 21세기적인 이 혼돈과 변혁의 시대를 헤쳐나갈 수 있는 어떤 그게 지혜이든 가능성을 혹시 사고하신 것이 있다면 그게 무엇일지가 참 궁금하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그때 혹시 핵이라고 하고 선생님께서 제기하신 문제가 핵 무기가 있고 핵 발전소가 있는 것처럼 느껴지거든요. 일본의 핵 폭탄, 그리고 후쿠시마, 그리고 사실 중국의 그 수많은 핵 발전소들, 그리고 북한의 핵 무기, 이런 핵으로 지금 사유되고 있는 동아시아의 미래라는 게 뭘까? 여기에 대한 이제 궁금증이 좀 있습니다. 탈바꿈의 맥락에서. 그리고 파스칼 선생님의 책은 너무너무 재밌게 읽었는데, 저는 이제 프랑스에서 제가 공부했다 보니까 이 프랑스 특유의 정말 오래 지속하는 것들에 대한 감각, 이게 참 너무 재밌게 봤습니다. 보통 사람들은 아마도 그것이 공산주의적이거나 사회주의적인 통치 양식이라고 봤을 만한 현상에서 어떻게 보면 왕조라는 개념이 그러하듯이 조선시대적인 혹은 더 내려가서 어떻게 보면 샤머니즘적인 그런 멘탈리티의 작동을 읽는다는 점, 그리고 거기에 기독교적인 상상력이 결합돼서 사실 정치적인 것 안에 이 종교적인 카리스마와 복종과 동의의 양식이 얼마나 깊게 얽혀져 들어갔는가를 보여줬다는 점에서 상당히 흥미로운데, 만약에 그렇다면 파스칼 선생님의 눈에는 지금 현재 남한에도 여러 가지 형태의 정치 투쟁 내지는 격변이 일어나고 있습니다만, 남북한이 공히 조선의 시간을 아직 벗어나지 못한 것으로 보이시는지, 한국의 근대 20세기의 정치의 상상력은 여전히 왕조적인 것으로 느껴지시는 것인지, 그 부분에 대한 논의를 조금 더 해주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 멘탈리티의 관점에서. 네. 저는 지금 이제 제가 일하고 있는 것이 통일연구원입니다. 그래서 통일 정책을, 북한 문제를 가장 집중적으로 연구하는 기관입니다. 그래서 저를 이런 자리에 초대한 거는 좀 북한의 최근 상황이라든지 그런 얘기들을 좀 많이 하라, 이런 차원에서 저를 초청한 것 같고요. 우선은 저는 개인적으로 이 붉은 왕조 책을 받고 이렇게 북한의 전체 역사를 세세하고 꼼꼼하고 예리하게 이렇게
꿰뚫는 프랑스 지식인이 있다는 걸 제가 미처 몰랐다는 거에 반성을 하면서도 이런 기회를, 이런 훌륭한 저작을 접하게 해주신 우리 한상진 교수님, 파스칼 선생님께 너무나 감사를 먼저 드립니다. 아까 우리 그 토크가 시작되기 전에 영상을 봤잖아요. 그 영상에 보면은 영상물에서 우리 모두 다 기억하고 있는 세월호 침몰하고 있는 그 광경을 봤는데 아직도 지금 그 여파가 우리 사회에 아직도 진행 중이죠. 그러니까 일종의 이제 우리 사회가 지금 탈바꿈해 가는 이제 그 과정인데 그 중요한 하나의 그 전환점이 됐던 게 세월호 사건일 수 있는데 가장 최근에는 그 장면을 보면서 저는 이제 오버랩됐던 그 장면이 뭐냐면 북한의 고난의 행군이라고 이렇게 한 번쯤은 들어봤죠. 북한의 정말 그 아무것도 모르고 열심히 살아가던 평범한 사람들이 갑자기 어느 날 아직도 몇 명이 사망했는지 북한 당국조차도 모를 정도로 통계가 없을 정도로 그렇게 많은 사람들이 뭐 수십만에서 수백만까지 이제 추정치가 다양한데 그런 많은 사람들이 이제 죽게 되는 그걸 보면서 그 이제 세월호가 우리 사회에 미친 그 파장만큼이나 북한의 고난의 행군이 북한 사회를 어떻게 탈바꿈하게 된 계기가 되었는지를 이제 생각하게 됐어요. 어떻게 보면 북한의 고난 행군이라는 거는 북한 사회에 오랫동안 수많은 모순들이 축적돼서 그것이 탈냉전이라는 국면에서 폭발한 형태로 나타난 게 이제 고난 행군이거든요. 그런데 안타깝게도 그 수십만, 수백만의 사람들의 목숨과 이제 바꾸게 된 것이 우리 파스칼 선생님께서 책에서 이런 말씀을 하셨더라고요. 모든 역사에는 수많은 아이러니가 존재한다는 그 문구가 기억이 났는데 북한에도 그 수백만 명의 목숨과 바꾼 것이 뭐냐면 개방이에요. 북한 사회가 어떻게 되어 있는지 다 전혀 모르는 상태에서 그냥 어떻게 보면 허구적인 우리 상상 속에 있던 북한 사회가 북한이 너무 급박하니까 스스로 문을 열고 좀 도와달라고 한 최초의 역사거든요. 그 순간에. 그러면서 이제 들어가 보니까 북한이라는 사회의 진짜 모습을, 그러니까 그 선전이 아닌, 진짜 모습을 처음으로 발견하고 너무나 다들 놀라워했던 거죠. 그런데 또 그 순간에 북한 역사에서 중요한 거는 처음으로 그 시기에 북한 주민들은 개인을 발견합니다. 그러니까 북한 주민은 그동안 북한에는 정말 재밌는 게 헌법에 개인과 집단의 관계에 대해서 헌법이 명시되어 있어요. 개인은 집단을 위해서 존재하는 것이거든요. 근데 그동안은 그러니까 국가가 그리고 수령이라는 그들의 절대적인 그 신이 그 인민들을 다 잘 먹여 살릴 거라고 생각을 했는데 그게 아니고 내 스스로 먹고 살아야 한다는 걸 그 고난 행군 시기에 처음 깨달았던 거죠. 그 개인의 발견 그리고 시장의 부활 이런 거를 통해서 이제 처음으로 이제 북한이라는 게 탈바꿈하는 그 이제 기회의 창이 열린 거죠. 그런데 그거가 안타깝게도 우리 다 알다시피 핵이라는 걸로 그 창이 닫혀버린 또 십수년의 시간이 지났습니다. 그러니까 어떻게 보면 김정은이 끌고 가서 자기가 그 정권을 끌고 가야 할 그 주력 세대가 갑자기 한 10년이 비어 있는 거예요. 그러다 보니까 이제 교육에 이제 교육부터 다시 재건해야겠다라는 그 이제 기획이 세워지면서 이제 김정은 그 국무위원장이 그 이후로 가장 주력한 것이 과학기술입니다. 과학기술. 그래서 우리가 또 한 번 우리의 통념을 깨는 게 북한은 계속 빈곤 국가다라는 그 프레임에서 우리는 계속 북한을 바라보거든요. 그런데 갑자기 어느 순간 한 5년 김정은 정권이
이제 시작되고 한 5년 됐는데 갑자기 그 유니세프라든지 그런 국제 기구들이 북한에 가서 전국 단위로 그 가구 조사를 합니다. 가구 조사를 하는데 2017년 10월에 가구 조사를 했는데 북한 전체 가구의 69%가 집에 휴대전화가 다 갖고 있는 거예요. 심지어 평양은 90%가 넘습니다. TV도 다 갖고 있고, 그 칼라 TV를 다 갖고 있고, 전력이 부족하다는데 전기밥솥도 10집 중에 7집이 다 가지고 있는 거예요. 아니, 이 사람들이 어떻게 이렇게 살고 있지? 근데 북한의 자력갱생이란 많이 들어보셨죠? 북한이 항상 외치는 자력갱생. 이 자력갱생이라는 게 어떤 방식으로 이 일상생활에서는 사람들이 정책 말고 그러니까 전력이 국가에서 공급하는 전력은 너무 부족하니까 산업 쪽으로 우선 배정을 하거든요. 그럼 민간들도 살아야 하잖아요. 근데 시장을 통해서 수많은 갖가지 상품들이 얼마든지 구입할 수 있는데 이 전자제품을 사람들 그것을 전력이 없으면 이용할 수가 없잖아요. 근데 어떻게 되냐면 사람들이 그 중국의 태양광 판넬을 사들입니다. 이렇게 수입업체가 가면 그 판넬을 집집마다 다 자기네가 그거를 이제 설치하는 거예요. 그리고 우리 그 배터리라고 있잖아요. 그 자동차에 들어간 그 배터리와 연결을 합니다. 연결을 해서 다 자가 발전을 해가지고 그 전자제품들을 다 쓰는 거예요. 그러니까 북한은 어쩌면은 옛날에 그린피스라는 그 환경단체가 세계에서 가장 재활용을 잘하는 나라가 북한이라고 할 정도로 북한에서는 그 자재가 부족하다 보니까 정말 다시 쓰고 하거든요. 모든 걸. 근데 지금 그 친환경 에너지 적어도 민수 부분에서 제가 그 최근에 그 직업상 최근에 북한을 이제 탈출해서 우리 오시는 분들을 매년 만나요. 매년 만나는데 지금은 그 사람들은 이제 그 인민반이라고 하는데 세대 구성 인민반이 한 20세대 정도 이상으로 이렇게 구성이 되는데 거의 지방의 모든 인민반들의 70-80%는 다 태양광판을 갖고 자가 발전을 하고 있대요. 그러니까 그런 인프라가 이제 구축이 되니까 이제 그 시장을 통해서 소득이 늘어나니까 이제 막 여러 가지 소비 그 구매력이 높아지는 거죠. 그래서 북한이 어느새 갑자기 소비 사회로 이제 이렇게 이행을 하는 거죠. 이렇게 어떻게 보면 국가 정책적인 부분으로 북한 사회를 바꾸려고 탈바꿈하려는 그런 움직임도 있지만 인민들, 그 주민들 스스로 밑에서 살아남기 위해서 바꾸어 나가는 그 힘이 어마어마하다는 그런 거를 보면서 우리가 아직도 그 북한을 빈곤국가 프레임으로 계속 접근하거나 아니면 정치적으로 독재국가 이렇게 하면 너무 북한의 일부분만 보게 된다 이런 생각을 하고 북한 분들이 이제 우리도 녹물 수도 나온다고 이제 늘 공포에 있잖아요. 근데 그 인프라가 교체하는데 너무 많은 국가 예산이 들기 때문에 엄두를 못 내는 것처럼 북한도 마찬가지예요. 너무 이제 60-70년대 구축된 그 수도시설이 너무 낙후해가지고 제대로 그게 이제 작동하지 않는데 이거를 해결하는 방식이 어떻게 해결하냐면 북한 주민들이 생수로 다 해결해요. 우리만 생수를 먹는 게 아니라 북한 주민이 이제 그동안 그 고난행군 때 이게 물이 잘 안 나오고 그러니까 어떻게 하냐면 강물을 떠다가 국제 그 의료 그 보건기구에서 보내준 그 물 정화하는 약이 있거든요. 그걸 넣어가지고 먹고 이렇게 버텼는데 그러다 보니까 수인성 질환이 굉장히 만연해 돼 있어요. 설사나 뭐 이렇게 물로 뭐 콜레라라든지 이런 게. 근데 이 문제를 상수도는 너무 국가 예산이 적으니까 다 고칠 수는 없으니까 전국에 그 생수 공장을 만드는 거예요. 그들 표현으로는 샘물 공장이거든요. 생수 공장을 만들어서 이제 아주 저렴한 가격으로 모든 그 북한 주민들이 웬만큼 밥 먹고 살 정도 수준이 되면은 다 생물로
그 음료는 해결하고 이런 식으로 그 북한이 굉장히 우리가 상상지 못하는 수준으로 빠르게 변화하고 있다. 이제 이러한 것들을 우리가 어떻게 그 북한을 분석하고 할 것인가. 그래서 저는 이번에 한상진 교수님께서 탈바꿈이라는 그 용어를 듣고 우리 한국 사회와 북한이 굉장히 만날 수 있는 그 지점, 물론 그건 세계사적인 그 움직임 속에 우리도 같이 이렇게 움직이는 거지만 그런 탈바꿈이라는 개념을 통해서 북한은 훨씬 더 그리고 앞으로 미래 남북한의 통일 문제를 더까지 확장해서 우리가 생각할 수 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 공연을 해주도록 하시겠습니다. 저 공연을 듣고 나서 그리고 다시 토론을 이어가도록 하겠습니다. 여러분, 형제 여러분, 이렇게 만나니 반갑습니다. 세상도 좋아 웃음이요, 세상도 좋아 눈물일세. 오호호호호호호 일이야. 반갑습니다. 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 온통 여러분, 형제 여러분, 정다운 그 손목 잡아봅시다. 세상도 좋아했으며 세상도 좋아하는 분들세. 어허허허허허 일이야. 반갑습니다. 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 네, 노래 가사에도 있는 바와 같이 이렇게 만나서 정말 반갑습니다. 네, 저희 지금 들어가 계시는 이제 박성진 동무는 북한에 대한민국에 해금이 있다면 북한에는 소해금이라는 악기가 있습니다. 국보급 악기로 전 세계적으로 북한이 제작을 했고요. 바이올린 소리와 소해금 소리를 합해서 되게 짜릿한 소리가 납니다. 동해 OST 주제가 장윤정의 첫사랑, 초혼부터 100% 여동무가 아니면 연주할 사람이 없어서 대한민국에서는 1등을 늘 외롭게 1등을 차지하시는 분이십니다. 네, 어제도 미국 가서 공연하고 비행기 타고 오늘 행사를 위해서 날라오신 분입니다.
어떤 분이 어떤 방식으로 질문을 드려도 좋으니까 질문 내지 코멘트를 조금 자유롭게 오디언스를 포함해서 전체적으로 받고 마지막에 파스칼 선생님과 한상희 선생님께서 해당 질문들 중에서 특별히 응답하시고 싶은 것들을 생각해 놓으셨다가 약간 3분 정도씩 사용하시는 것으로 하고 지금부터 자유롭게 논의, 질문, 코멘트를 조금 받도록 하겠습니다. 잘은 모르지만 아까 그 얘기가 귀에 들어왔거든요. 네. 단군의 그 시대로 우리의 역사를 봐야 된다고 하는데 그거에 대해서 좀 말씀 잠깐 들었으면 좋겠어요. 예, 파스칼 알겠습니다. 선생님. 네, 네. Je pense vraiment que le régime de la Corée du Nord est fondé sur mythe de Tangun et du mont Baekdu, et je suis persuadé que lorsque ils ont construit, le régime a construit l'immense immeuble Ryukyong, c'est en fait une allusion au mont Baekdu. C'est-à-dire que la dynastie Kim a ramené le mont Baekdu à Pyongyang pour bien montrer que le mont Baekdu dont ils sont originaires, comme Tangun, c'est la même chose. Ils sont la suite de Tangun et ils ont déplacé le mont Baekdu à Pyongyang. L'immeuble Ryukyong est en forme du caractère chinois qui veut dire montagne. Donc ils ont déplacé le Baekdu à Pyongyang. Donc voilà, le Kim Jong-un, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, c'est les successeurs de Tangun. Et en plus, on sait donc que Kim Il-sung est devenu Kim Il-sung sur le mont Baekdu, que Kim Jong-il est censé être né sur le mont Baekdu, et on dit même que Kim Jong-un serait né près aussi du mont Baekdu. Donc le mont Baekdu, c'est le mont de Tangun et c'est le mont des Kim. Donc les Kim, Tangun, continuité. 예, 파스칼 선생님, 도한 교수님 말씀 잘 들었는데요. 아까 이제 말씀 도중에 한 교수님께서는 어쨌든 2010년 이후에 김대중 대통령의 소위 말하는 남북 화해 정책을 통한 새로운 어떤 방법론을 모색함으로써 한반도 탈박 꿈의 새로운 어떤 그런 거를 얘기하셨는데, 저는 거기서 이제 한 가지 의문이라기보다는 과연 우리가 그렇게 생각하고 있는데 양측인 남한과 북한이 또 어떻게 보면 북한이 좀 더 사실은 우리가 그 소위 해결책의 한 방향으로 생각하는 남북 공동 화해를 통한 새로운 어떤 해결책에 정말로 최근까지 봤을 때 과연 그 부분에 어느 정도까지 어떤 방식으로 그 문제를 구체적으로 가져갈 수 있는 것인지에 대해서 저는 굉장히 좀 이렇게 답이 안 보인다. 그래서 그런 부분들에 대해서 정말 우리가 탈바꿈이라는 그런 관점에서 당연히 우리 남한 문제도 궁극적으로 그런 문제들에 대해서 해야겠지만은 북한이 과연
그런 문제들을 어떻게 가져오시는 것인지에 대한 그런 얘기를 조금 듣고 싶은 그런 얘기를 좀 전하고 싶습니다. La Corée du Nord et Kim Jong-un, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je ne connais pas bien le peuple nord-coréen. À mon sens, les chanteurs nous le montraient, il y a une âme commune, un désir de vivre en paix. Mais le régime, le dirigeant, c'est autre chose. La dynastie au pouvoir ne tient que sur la résistance, la guerre et une sorte de violence qui mobilise la population. Violence militaire, violence sportive, violence politique, violence des camps de concentration. Et donc, Kim Jong-un, lui, à mon sens, et ceux qui le soutiennent, n'ont pas intérêt à la paix et à la réunification. Le peuple, c'est autre chose. 그 김대중 전 대통령으로부터 우리가 무엇을 얻을 것인가라고 하는 것은 열린 쟁점이라고 생각합니다. 제가 주목하고자 하는 것은 다른 여러 가지보다도 김대중 전 대통령께서 몸소 실천한 소통 정신, 소통 철학, 소통 윤리에 있다고 생각합니다. 그리고 이런 관점의 핵심은 문제를 나의 입장에서 일방적으로 규정하는 것이 아니고 상대의 입장에서 일단 이야기하는 것을 충실히 들음으로써 시작하는데 이러한 소통 방식을 적용하면 어떤 결론이 나오느냐. 그런데 오늘날의 한일 간에 벌어지고 있는 갈등을 해소할 수 있는 좋은 길이 있습니다. 그걸 제가 자세히 설명은 못하지만 그것은 곧 일본 시민들이 겪고 있는 그 고통과 갈증을 해결하는 하나의 길이 될 수 있다고 생각하고 그런 것을 제가 제 책에서 이야기했습니다. 또 다른 한편에는 제가 꼭 강조하고자 하는 것은 북한과 남한이 많은 이질성에도 불구하고 공유할 수 있는 우리의 정체성과 연관되는 핵심이 어디에 있느냐라고 할 때 서로 간에 이질성이 많기 때문에 함부로 얘기하기는 어렵지만 그러나 그 중에 굉장히 중요한 거 하나가 바로 이 광복의 개념이 있다고 생각합니다. 북한도 광복이라는 개념을 굉장히 중요하게 생각하고 우리도 중요하게 생각하고 있는데 이것을 재구성하자 보면은 결국 그 안에서 서로 소통할 수 있는 공통점이 나오고 그렇게 하다 보면은 결과적으로 한반도에서 이 평화의 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 어떤 답이 나올 것으로 저는 생각합니다. 그냥 간략히 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 답변 드릴 부분이 있다기보다 사실 그 지금 북핵 협상 이것이 이제에 따라서 한반도 운명이 이제 많이 이제 바뀔 수 이제 있는 그런 전환점에 왔는데 그게 이제 우리의 선한 의지만으로는 안 된다는 걸 우리가 이제 모두 다 경험하고 있고 북한이 이제 3대 세습을 해오는 그 과정의 그 지도자들 사이에 그 하나로 엮어주는 그 무언가가 있는데 그게 바로 이제 유운이라는 걸로 이제 이어져 오는 거거든요. 그러니까 선대 지도자가 유운이라는 걸 남기고 이제 현 지도자가 그거를 실천해내고 다시 또 그걸 유운이라는 방식으로 이렇게 하면서 이제 그 지도자들은 바뀌지만 하나로 연결하는 그 원리인데 그 유운 중에 이제 하나가 뭐냐면 이제 대외관계 차원에서 보면은 중국은 활용하되 절대 믿지 마라. 그러니까 속을 내주지 마라. 이제 이런 게 이제 중요한 하나의 그거고 그 다음에 또 하나는 남쪽에 절대로 먹히지 말라. 이제 이거거든요. 그러니까 이게 쉽지가 않아요. 그러니까 북에서는 그러니까 우리가 뭔가 이렇게 화해하고 협력하고 또 다른 뭔가의 시대로 그 우리 민족의 시대를 열어가고 싶어도 그거에 대한 신뢰관계가 구축이 안 돼 있으니까 저 상대방은 우리를 먹으려고 한다. 그리고 객관적으로 북은 이제 핵을 제외한 모든 부분에 아직은 열악한 상황이잖아요. 그렇기 때문에 그런 이렇게 일종의 이제 남쪽에게 먹힐 수 있다라는 그 심리가 너무너무 뿌리 깊게 그 지도자의
이제 에도 이렇게 박혀 있거든요. 근데 이제 그러한 것들을 깰 수 있는 건 결국 남북한이 그 장기 호흡을 갖고 신뢰를 구축해서 그게 우리의 선한 그 생각이 정말 선한 것이지 우리가 그거를 가면을 쓴 게 아니다라는 걸 저쪽에 느껴야만 그 장벽이 깨지는 거거든요. 그렇다면 기본적으로 가장 이제 필요한 건 서로 소통인 거죠. 근데 지금 너무 소통길이 완전히 다 막혀 있잖아요. 그래서 이 길을 다시 복원하는, 사실 근데 우리가 지난 10년 전에 그 경험을 했단 말이죠. 그리고 그걸 통해서 상당히 우리가 가까이 왔다는 걸 느꼈는데 이제 다시 또 10년에 이제 또 장막이 쳐져 있는 상태인데 그걸 다시 치고 다시 소통길이 열리면 그 신뢰가 구축이 되고, 그래서 궁극적으로는 남과 북이 지향하는, 궁극적으로 지향하는 그 최종점이 다 평화로운 한반도라는 그거가 결국은 서로 이렇게 만나는 지점이 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 북한하고 대화가 굉장히 어려운 것 중에 하나가 서로 생각하는 코드가 너무 다른 것 같아요. 그 김일성이 서거한 다음에 김정일의 이복 동생인 김평일 씨가 바르샤바의 주재 그 북한 대사로 갔거든요. 근데 이 사람들이 폴란드 외무성에 낸 공식 문서에 유군 통치라고 죽은 김일성 사인을 해서 낸 거예요. 공식 외교 문서. 그러니까 폴란드 정부는 아니 세상에 죽은 사람이 어떻게 사인을 하냐. 그러니까 우리 이 문서 이거 우리는 인정할 수 없다는데 북에서는 무슨 소리야, 우린 유군 통치인데, 그러니까 우리 유군 통치기 때문에 돌아가신 김일성 수령의 사인이 있어야 된다. 그러니까 사실은 이게 상식적인 국제 관계에서의 관례는 이게 있을 수가 없는 일인데 북에서 가령 남을 대할 때도 그런 식의 멘탈리티가 있지 않겠는가. 그러니까 이걸 굉장히 그 참을성을 가지고 엄청난 인내를 가지는 게 한편에서 필요하고, 또 다른 한편에서는 이 양반들이 생각하는 발상 자체가 그래서 폴란드에서 굉장한 스캔들이 됐어요. 제가 어느 날 폴란드 갔더니, 오랜만에 갔더니 폴란드 친구들이 그 얘기 들었어요. 무슨 얘기 했더니 글쎄 죽은 사람의 사인을 내가지고 폴란드 정부에서 외무성에서 그 아그레망을 안 줬어요. 이 아그레망을 안 줬고, 그래서 김평일 씨가 한 1년 넘어, 그러니까 대사지, 공식적인 대사가 없이 그냥 와서 살았던. 근데 그 굉장히 북에서의 그 외국과 다른 대화 파트너를 대할 때 북의 그 사유 방식이 어떤 거라는 걸 잘 보여줬던 이런 말이 있습니다. 오는 파스칼이 여기 2000년대 초에 그 대사관에서 대학 관계 일을 할 때부터 여러 가지 서로 돕고 하는 그런 관계를 가졌습니다. 정년을 하고 나서 파리에 가서 제가 조그만 잡지를 하나 내고 있었는데 거기에 그 파스칼도 많이 도와줬고, 그러던 차에 어느 날 책을 하나 갖다 주더니 이거 평을 좀 해달라고 해요. 그래서 그 전에 책을 몇 권 낸 거는 알고 있었습니다. 한국인이라든가 보여준 책이 그 지금 오늘 디나스티 우유라고 하는 이 책인데, 이 책이 제가 반가웠던 거는 그 전에 그 파스칼의 저작도 그렇지만은 아까 저희 말씀하셨지만은 이 불란서에서 우리를 아는 것, 남한, 북한 아주 초보적입니다. 그리고 아주 그 언론 메디아를 통해서 이 되는 거기 때문에 아주 얇은 냄비 속에 있는 그 내용물처럼 식었다 꺼졌다 하고, 그러다 보니까 거기에 여러 가지 뭐 거짓말도 들어가 있고 뭐 과장, 왜곡 뭐 이런 게 그 일반적이었었는데, 물론 저희 불란서에 그리고 파리에 한국학을 하시는 불란서 분들 또 우리 또 한국 학자 많이 있습니다. 물론 그분들이 저작 활동도 열심히 하시고 하는데, 그 저작이라는 게 뭐 저도 대학에 좀 있었지만 전문가들끼리 전문가를 위한 그러니까 한국에 대해서 많이 알고 계시고 각 자기 분야에
더 깊이 아는 그런 그 연구 결과, 그런 내용의 그 저술이 일반적이었는데, 그러니까 아까 말씀드렸듯이 그 얇은 냄비 같은 그 한국에 대한 지식이 일반 사람들이 그걸 나눠 갖고 있었죠. 그런 면에서 그 파스칼의 책들은 아주 읽기가 쉽고 아주 그 이해하기도 편하고, 그리고 사실에 가장 가까운 그 물론 단문이라든가 뭐 이런 거 얘기할 때 과장이 있죠. 그래서 아마 그 책에 흥미가 더 그 읽는 사람의 그 흥미가 있겠지만, 그래서 저는 뭐 제가 그런 위치에 있다면은 무슨 우리나라 문화훈장 같은 거라도 하나 좀 갖다가 주고 싶습니다. 이 한상태 교수님 능력이 많으시니까 어디 한번 이 번역만 하지 마시고 그것을 좀 주소를 해주시면 좋겠습니다. 그리고 이건 조금 결이 다른 얘기인데요. 이 책을 읽다 보면 디나스티에서 왕조인데 북한에만 왕조가 있느냐? 그렇지 않습니다. 우리 다원화된 자본주의 이 사회에 왕조들이 많습니다. 요즘 그 왕조의 황태자들이 미국 갔다 오면서 뭐 이상한 걸 갖고 와가지고 인천공항에서 매일 잡히고 그러는데, 우리 남한은 재벌 왕조의 그 어떤 중세적인, 중세 유럽적인 그런 그 체제가 아닌가. 그래서 남이나 북이나 이 왕조에 대해서는 우리가 DNA가 있다. 그런 말씀입니다. 정수범입니다. 이 모임이 학술 토론은 아니고 대중들과 같이 이렇게 만나서 자유롭게 얘기하는 시간인데, 공연까지 곁들여가지고 굉장히 복합적인 성격을 갖는 것 같습니다. 근데 앞에 나와 계신 한상희 선생님이랑 유지현 교수, 김홍중 선생이랑 임지현 선생님, 또 파스칼 다이제 부의정, 이분들이 전부 다 학계에서나 그 관련 분야에서 연구를 많이 하신 분이고, 그 토론 내용도 상당히 깊이가 있었습니다. 그래서 좀 그런 것들을 쉽게 같이 공유할 수 있는 질문을 몇 가지 만들어 보려고 하는데 잘 되지 않는데, 한번 해보면 일단 그 남북한 관계하고 그 동아시아 세계 질서의 그 영향 관계에서 남북한이 내부에서 주체적으로 남북한이 할 수 있는 부분이 얼마나 되고, 중국이나 미국의 영향력이 얼마나 되는지, 그 부분에 대해서 또 정은미 선생님도 오셨으니까 어떻게 생각하시는지, 중국이나 북한의 영향력이 중국이나 미국의 영향력이 결정적인 건지, 그럼에도 불구하고 남북한이 어떤 대화를 통해서 그 여건을 개선하고 탈바꿈할 수 있는 가능성이 있는 건지, 그 부분에 대한 판단이 저는 좀 궁금하고요. 그 다음에 지금 이 문제가 크게 이제 그 남북한의 문제가 동아시아 문제와 근대 문명 전체하고도 연결되어 있다는 저기 사회 보시는 김홍 선생님 말씀에 저도 동감을 하는데, 그러려면 중국을 비롯해서 일본, 한중일 이 3자 관계가 지금까지 서구 중심주의적으로 이루어져 왔던 세계 질서를 어떻게 재편할 수 있는가의 문제를 제시할 수 있어야 되는데, 그거야말로 지금 세계적 수준에서의 탈바꿈인데, 중국과 일본, 남북한 문제는 결국 중국과 일본을 화해시키는 문제이기도 하기 때문에 한중일 삼각 어떤 연대 같은 거의 가능성을 어떻게 열 수 있는지, 이 문제에 한중일 지식인들이 지금 따로따로 지금 뭐 활동하고 있고, 임지원 선생님은 일본 학자들이랑도 연구해서 시민 지식인 연대도 만들려고 노력하시고 하셨는데, 이런 중국과 일본의 그 어떤 협력에 남북한이 어떻게 기여할 수 있는지, 일단 남북한 문제가 해결돼야 되는 건지, 아니면 지금이라도 어떻게 남한의 지식인들이 그 한중일 뭐 연대에 기여할 수 있는 방법이 뭐가 있는 건지, 그런 거 궁금하고요. 임지원 선생님이 과거에 그 쓰신 책 가운데 적대적 그 공존이라고, 남북한이 어떤 북한의 그 전체주의 체제, 뭐 붉은 왕조라고도 말할 수 있겠죠. 그다음에 남한의 유신 체제, 또 80년대 이후의 50 체제, 이런 것들이 상호 비방을 했지만 결국은 상호 비방을 하면서 각각의 체제를 굳히는 그런
적대적이면서 공존하는 체제였다 그러고 오늘 말씀하시는 거에서 질문에서 그렇다면 그 두 체제가 가지고 있었던 남북한 체제가 해체되면서 해체되지는 않고 약화 변화되면서 남북한 관계가 변화하고 있는 그런 과정인데 과거의 그 매스 모빌라이제이션 체제라고 그럴까 그런 양쪽의 그 체제들이 지금 어떻게 변화하고 있고 어떻게 변화를 해야지 남북한 관계가 탈바꿈을 할 수 있는지 그런 문제 궁금하고요. 파스칼 다이에즈 부의종 선생님은 지금 유정원 선생님 말씀하신 대로 굉장히 좋은 책을 써주셔서 뭐 한국에서 번역이 됐기 때문에 한국에 상당히 영향력이 있을 거라고 봅니다. 특히 한상 선생님하고 같이 이렇게 토론회를 몇 번 하시는 것이 굉장히 한국에 이 책을 알리는데 도움이 되리라고 보는데요. 유정원 선생님 말씀하셨지만 프랑스에서 한국에 관한 이해가 굉장히 일천합니다. 그런데 제가 알기로는 르몽드지의 필립 퐁스라는 일본 담당 기자였는데 남북한도 여러 번 방문하고 굉장히 영향력이 있는 분이 있는데 이분이 꺼레디 노르라는 책을 한 2년 전인가 1년 전에 갤리마르에서 나온 걸로 알고 있는데 저도 보니까 굉장히 두껍고 참 읽기가 좀 어려워요. 역사적인 기술이 많고 그래서 르몽드지가 과연 남북한 통일 문제에 대해서 의견을 낼 때 필립 퐁스의 의견이 얼마나 되고 르몽드지 내부에서 남북한 문제에 대한 토론이 있는지 아니면 필립 퐁스 개인의 의견이 많이 작용하는 건지 또 파스칼 다이에즈 부의종 선생님은 프랑스에서 남북한 관계에 관한 의견이 형성되는데 어떻게 기여하고 계신지 그런 게 궁금하고요. 정은미 선생님은 지금 북한의 변화가 엄청 우리가 생각하는 것 이상으로 바뀌고 있다. 빈곤 국가나 왕조 국가라는 틀로 볼 수 없다고 말씀하시는데 과연 북한의 장바닥 경제를 통한 밑으로부터 올라오는 세력이 위에서 통제하는 세력에 비해서 얼마나 된다고 생각하시는지 그냥 북한은 위가 아니라 밑으로부터 올라오는 세력에 의해서 다소 통제가 약화되고 자율적 영역이 생기면서 밑으로부터 북한 체제가 바뀔 수 있는 가능성이 열리고 있다고 생각하시는지 아니면 여전히 북한 체제는 위로부터의 통제에 의해서 앞으로도 10년, 20년 갈 것이라고 보시는지 그런 점들이 궁금합니다. 예, 이상입니다. 두 분 선생님께 그 질문에 대한 응답과 더불어 전체적인 정리를 같이 좀 부탁을 좀 드려보도록 하겠습니다. Oui, ça va être difficile car il y avait beaucoup de remarques et beaucoup de questions. Moi, je ne voudrais pas répondre sur que doit faire la Corée. C'est pas mon rôle de répondre. Je ne suis pas suffisamment coréen pour répondre à ça. En revanche, je peux répondre sur la question du monde et plus généralement la question des médias. Je vais beaucoup dans les médias en France, à peu près une fois par semaine, à la radio, à la télévision, pour parler de Kim Jong-un. Donc je dis en général que mon attaché de presse, c'est Kim Jong-un. Et ce que j'ai découvert, c'est que les médias ne disent pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, mais disent ce qu'ils croient que leur public veut entendre. J'ai écrit une fois un article dans un journal dans lequel je disais, au fond, l'ennemi véritable de la Corée du Sud, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est le Japon. Et le journal a dit non, vous ne pouvez pas, le journal français donc a dit, vous ne pouvez pas écrire ça parce que nos lecteurs ne veulent pas entendre ça. Nos lecteurs aiment le Japon et ils n'aiment pas la Corée du Nord. Donc il faut dire du mal de la Corée du Nord et pas du Japon. Ce que les gens veulent entendre, m'a dit le journal, c'est Kim Jong-un est fou, il est méchant et que la Corée du Nord va envoyer des bombes atomiques sur tout le monde et que nous allons tous mourir à cause de Kim Jong-un qui est l'ennemi du monde. Donc avec ça, évidemment, c'est difficile de travailler avec les médias. Et alors Le Monde est un très bon journal, Philippe Ponce est un grand journaliste, mais quand même, il habite au Japon, il aime beaucoup les Japonais, il a un point de vue très japonais et il n'envisage pas la réalité. Il a un biais idéologique ou un biais particulier qui
qui rendent les articles qu'il écrit toujours un peu curieux en fait. Et en fait, au Monde, maintenant, ils sont 3. Il y a Philippe Pons qui est à la retraite et 2 autres. Et les 3 pensent la même chose. Ils ont un point de vue pro-japonais, plutôt pro-nord-coréen et systématiquement anti-sud-coréen. Donc ça crée des biais. Alors finalement, ce qui informe le mieux les Français, c'est quand même le cinéma sud-coréen, puisque des grands films évoquent la relation entre le Nord et le Sud, et bien entendu, Parasite évoque cela de manière assez étonnante, puisqu'il y a une scène où un des personnages se met à parler comme Ichuni, en hurlant « Oui, Dehan, Changmunim », c'est très drôle. Et ça fait progressivement comprendre à l'opinion que le problème est quand même beaucoup plus compliqué que la simple caricature, le méchant Nord et le gentil Sud. Et puis ça fait comprendre aussi une chose qui est importante, que la France ne comprend pas du tout, c'est qu'il y a beaucoup d'humour au Sud, mais au Nord aussi. Non, parce que alors, je voudrais terminer par une anecdote, mais c'est un peu long, donc... Oui, l'humour est quelque chose, à mon avis, qui est totalement oublié en France concernant la Corée. Et alors, quand j'étais à l'ambassade, on a créé un programme de coopération avec la Corée du Nord. Et donc, on a fait venir 4 étudiants nord-coréens à Sciences Po. C'est-à-dire 2 étudiants et 2 officiers politiques qui suivaient les étudiants. Et les étudiants parlaient très bien le français, comme madame, et ils m'ont dit, en Corée du Nord, on aime beaucoup rire, il y a beaucoup d'humour, mais celui qui a le plus d'humour, c'est Kim Il-sung. 네, 오늘 이 토론에서 정말 아주 많은 걸 배웠습니다. 간단히 제 소회를 말씀드리자면 탈바꿈이라고 하는 개념을 어떤 수준에서 어떻게 활용할 것인가에 대해서 여러 가지 암시적인 제안들도 많이 있었어요. 정 박사님께서 말씀하신 것 가운데 고난의 행군, 그건 비극입니다. 엄청난 인류 역사에서 참 많지 않는 비극인데 실패죠. 체제 실패입니다. 참혹한 체제 실패이지만 역설적으로 이 실패가 새로운 기회를 열어주는 그런 의미에서 탈바꿈의 전초가 된다라고 하는 이야기가 아주 참 저한테 의미심장하게 다가왔고, 이 탈바꿈을 가속화시키는 여러 가지 요인들이 물론 있다고 생각합니다. 그런데 아까 마지막에 김정은 체제가 등장하면서 과학기술에 대한 강조가 있고, 특히 이제 디지털 문명에 대한 문화에 대한 강조가 대단히 강화되고 있는데, 이런 부분들이 북한에서의 탈바꿈을 이야기하는데 굉장히 중요한 어떤 부분이 될 거라고 저는 생각합니다. 그래서 이 연장선상에서 성수복 선생님께서 제안하셨던 것에 대해서 제 소견은 어떤 것이냐면 이런 겁니다. 현재의 미국의 최대 압박 전략 하에서 우리는 경제적으로, 정치적으로, 외교적으로 그렇게 선택이 별로 없습니다. 그냥 꽉 매여 있는 상태예요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 할 수 있는 영역이 있다면 어떤 것이냐. 저도 그런 질문을 제 책에서 제기했고, 거기에 대한 약간의 뭔가 암시나 해답을 줘야지 이 책이 그나마 의미가 있다고 생각해서 그걸 제 나름대로 생각해서, 그것이 이제 결국은 북한에서 현재 일어나고 있는 일종의 그 디지털 테크놀로지라고 하는 것과 이 전통 문화의 결합이 남한에서처럼 북한에서도 굉장히 많은 혁신을 이미 지금 불러오고 있고 앞으로 더 가속화시킬 것이다. 그렇다고 하면 이 여러 근대화 과정에서 굉장히 많은 경험을 이 세계가 하고 있는데, 한국이 갖고 있는 굉장히 중요한 자원이면서도 가능성은 뭐냐? 보통 우리가 근대화를 하면은 전통이라고 하는 걸 대부분 잃어먹습니다. 상실하는 거예요. 그러나 크게 보면 북한에는 전통 문화가 강하게 남아있고, 또한 근대 테크놀로지, 디지털 문명이 진행하고 있는데, 남한은 말할 것도 없이 굉장히 세계화되고 디지털 문화가 많이, 그러므로 인해서 남한과 북한이 고유한 전통 문화와 세계 첨단을 걷는 어떤 이런 디지털 문화가 상호 결합됨으로 인해서 근대화라고 하는 것이 서구에서 이야기하는 것처럼 전통을 파괴하고 그냥 근대성으로 가는 것이 아니고, 이 두 가지가 같이 조화롭게 발전할 수 있는 가능성을 열어줄 수 있는, 적어도 그런 조건이 지구상에서 있는 곳이 있다면 어디냐? 그건 한반도다고 저는 생각합니다. 그래서 이 가능성을 향해서 남북한이 상호 협력을 시작한다면
경제적 제재에도 불구하고 성취할 수 있는 부분이 많이 있지 않느냐라고 하는 그런 잠정적인 생각을 제가 하게 됐습니다. 그 말씀을 제가 드리고요. 임시영 선생님 제안에서 제가 이런 느낌을 받습니다. 북한이 탈바꿈하는 방식과 남한이 탈바꿈하는 방식, 또는 한반도가 탈바꿈하는 방식, 또는 동북아가 탈바꿈하는 방식이 하나의 축에서 일사불란하게 이루어지지 절대 않습니다. 서로 다릅니다. 그럼 아까 임시영 선생님이 말씀하셨듯이 그것도 참 좋은 비유인데 70년대 박정희 대통령이 등장해서 엄청난 종합공업화를 시키고 국민이 이제 그야말로 빈곤으로부터 해방해서 뭐 하여튼 우리도 잘 살아보자라고 하는 새로운 혁신이 일어난 거 아닙니까? 근데 굉장히 많은 것이 일어났다. 그런 과거가 우리에게 있는데 오늘날은 어떻게 된 거냐? 이게 과거 연장이냐 어떤 거냐 이런 얘기가 저는 이렇게 봅니다. 그것도 굉장히 중요한 변화입니다. 우리 사회에서 드디어 우리가 본격적인 근대성으로 근대사회로 진입하는 것은 제 판단에는 역시 70년입니다. 아무런 유신 독재 시대가 존재했지만 그럼에도 불구하고 사회 구조나 산업 구조는 엄청나게 근대적인 것을 변모한 것이 70년대입니다. 그러나 그것은 카리스마, 독재자를 통해서 한 거예요. 우리가 근래 발견하고 있는 거, 지금 세월호에서 발견하는 것 또는 근래 촛불정복에서 발견하고 있는 것은 말하자면 이러한 과거의 근대화의 패턴이 이제는 어느 정도 포화 상태에 도달하면서 새로운 형태의 변화, 이걸 저는 이제 제2근대라고 부르고 있는데요. 이런 제2근대가 또 다르게 이야기한다면 이게 탈바꿈이다. 그래서 남한에서 현재 일어나고 있는 탈바꿈의 기본 양상과 북한에서 일어나고 있는 양상은 상당히 다르지만 그러나 근본적으로 다른 축에서 다른 시공간 하에서 이 탈바꿈이 일어나고 있다 이렇게 생각합니다. 그리고 이제 김홍준 선생님께서 제안하신 질문 가운데서 특히 미래를 이끌어가는 것이 있다면 어떤 것이 있느냐 이런 말씀하셨잖아요. 제가 광복을 얘기했는데 광복은 과거의 것이고 미래의 것이 뭐가 있느냐 이렇게 말씀하셨는데 그것이 또 아까 정수옥 선생님께서 말씀하신 정말 우리가 뭘 할 수 있느냐 저는 이렇게 봅니다. 광복은 절대 과거의 것은 아닙니다. 미래의 상징입니다. 저는. 그런데 실제로 우리가 할 수 있는 가능성이 있다면 무엇일까를 볼 때 우리가 광복의 정신을 재구성한다면 아직 정말 우리는 준비가 안 돼 있어요. 제2광복이라고 하는 거대한 매크로한 거대 담론을 가지고 우리가 새로운 미래를 가꾸기 위해서 준비를 한다고 하면은 우리한테 보이는 모습은 저는 이런 거라고 생각합니다. 현재 동북아가 엄청난 국가주의 속에서 상호 모순과 갈등을 겪고 있습니다. 그 축에서 우리가 뭐 부분적으로 미국과 협력할 것이냐 중국과 협력할 것이냐 이런 등등의 기회주의적인 변신 극복은 절대 이 문제 해결하지 못합니다. 그럴 축이 아니에요. 이미 그 축을 우리가 지금 넘어갔기 때문에 새로운 그야말로 발상이 필요한데 그 발상의 요체가 뭐냐라고 하면은 결국은 동북아를 관통하고 있는 가장 큰 문제가 뭐냐? 곧 우리의 생존을 위협하는 어쩌면은 잘못하면은 이 동북아가 과거에는 근대의 상징으로서 촉망받는 지역이었지만 요즘은 잘못하면 이게 세계적인 재앙의 중심이 될 가능성이 농후하게 있거든요. 핵무장이 만약 남한에서 일어나고 일본에서 일어난다고 가정해보세요. 이건 동북아는 그때는 정말 아주 희망이 없는 화이트플레슨 이런 형태로 빠질 거면 그런 위험이 없는 건 아니에요. 이런 상황 속에서 남한이 또는 한반도가 추구할 수 있는 것이 무엇이냐라고 하면은 바로 그런 긴장과 위험의 국면에서 과감하게 우리 자신의 정체성을 회복해서 동북아를 위해서 또는 세계를 향해서 주창할 수 있는 것이 뭐냐? 그것은 나는 평화라고 생각합니다. 그 평화라고 하는 것이 갑자기 튀어나온 것이 아니고 바로 광복의 정신에 있었고 그 광복의 정신이라고 하는 것은 결국 따지고 보면 3.1운동 정신으로 가고 3.1운동 정신이라고 하는 것은 결국은 일제에 대한 단순한 저항이 아니고 동북아에 어떻게 평화를 유지할 것이냐라고 하는 것이 그 기존에 맺혀 있기 때문에 그 정신을 우리가 이어받아와서 대한민국의 새로운 정체성을 부각시키고 그 입장에서 현재의 미국과 중국의 갈등 또는 동북아의 갈등에 허를 찌르는 방식으로 평화의 메시지를 우리가 내고 강력한 시민운동을 만들어내고 그걸 통해서 새로운 우리의 국가 정체성을 발전시킨다고 하면 바로 그 정체성으로 남한과 북한은 충분히 손을 잡을 수 있고 협력할 수 있고 많은 것을 할 수 있으면서 미래에 대한 희망을 줄 수 있는 게 아니냐. 제 눈에는 그러한 비전이 있다고 생각합니다. 그러나 이거에
그냥 학자 그런 얘기를 혼자 듣는다는 건 아니에요. 현실적인 조건이 돼야 되니까 그것은 이제 훌륭한 정책인 리더십과 이걸 서포트할 수 있는 또 국제적인 여건이 돼야지 되는데 요건데 사실 우리에게 필요한 것은 뭐냐? 제 판단은 그렇습니다. 김대중 대통령과 같은 정치인 해안과 리더십을 가진 지도자가 우리한테 필요합니다. 지도자가 없이는 이 문제가 해결되지 않아요. 그러나 과연 그런 지도자가 나타날지 그건 정말 미수입니다. 그러나 만약 그런 조건이 갖춰진다고 하면은 유리겐 하버마스 교수가 일찍 진단한 것처럼 동양에서 그래도 동북아를 이끌어가고 할 수 있는 새로운 시민적인 이니셔티브를 주장할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 나라는 오직 한국이다. 남한이다 이게. 남한이 그걸 차고 일어서야만이 비로소 지식인이 할 수 있는 역할이 거기에 있고 동북아의 평화가 올 수 있고 그 희망이 바로 우리 사회의 시민사회에 있다라고 진단을 내렸는데 이 가능성이 우리한테 있다고 생각하고 그걸 어떻게 우리가 적극적인 어떤 정치적인 리더십과 새로운 미래 비전과 사회적인 통합과 이런 거가 연관시키느냐라고 하는 게 금우의 과제다. 그리고 저는 스스로 이제 겨우 탈바꿈이라고 하는 개념을 겨우 발전시킨 정도였지만 만일 저한테 능력이 있고 기회가 있고 또 뭐 어떤 의미에서 행운이 있다고 하면은 이 개념을 가지고 제가 지금까지 그래도 사회학자로서 한 50년 동안 이런저런 작업을 많이 했는데 이런 작업을 전부 다 하나로 묶어서 바로 여기에 우리의 미래가 있고 우리의 가능성이 있다고 하는 것을 좀 더 적극적으로 피력하고 체계화시키고 하는 작업을 해보고 싶다 이런 말씀을 드리고 그럴 수 있는 가능성을 오늘 이렇게 저렇게 탐색해 주신 분들에게 진정으로 깊이 감사를 드립니다. 사실 굉장히 중요한 문제이기도 하고 가까이 있지만 타자이기도 하고 잘 모르기도 하고 한국 사회도 타자처럼 느껴지는데 저는 북한도 그렇고 또 여러 복합적인 문제들이 지금 얽혀 있고 또 프랑스 지식인의 시선, 한국의 지식인의 시선 이런 여러 시선들이 많이 얽혀 있는 어떻게 보면 상당히 이제 답을 내놓았다기보다는 문제를 굉장히 깊이까지 찔러서 제기하는 그런 자리가 되지 않았을까 싶습니다. 마지막으로 제가 뭐 간단하게 정리하자는 건 아니고요. 그 탈바꿈이라는 개념 자체가 역사에 어떤 리즌이 있다라는 생각이 많이 반성된 울리백이라고 하는 독일 지식인의 생각에 한상진 선생님께서 역경에 나오는 궁죽통이라고 하는 궁하면 통한다고 하는 어떻게 보면 비관주의와 낙관주의가 사실 섞여 있는 묘한 논리입니다. 이 두 가지가 지금 섞여 있는 사고예요. 그래서 저는 굉장히 흥미롭게 봤습니다. 역사와 사회를 사고할 때 건강성이 있는 개념이라고 저는 판단했고 그런 맥락에서 북한과 남한을 좀 더 정말 더 냉정하게 현실을 여러 차원으로 볼 그런 필요성이 이처럼 미디어가 여러 폭증된 현실에 대한 재현들을 생산하는 시대에 한층 더 필요한 것이 아닌가 이런 생각이 들면서 오늘 말씀 사실 더 많이 듣고 싶지만 그러나 우리가 또 약속된 시간 많이 넘겼기 때문에 이 정도로 오늘 논의를 마치도록 하겠습니다. 오늘 집중해 주신 오디언스 여러분들과 또 발표해 주신 파스칼 선생님, 한상진 선생님 그리고 임지연 선생님, 정은민 선생님께 감사드리고 또 여러 준비해 주신 여러 스태프분들에게도 감사드립니다.